بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ سامعین و ناظرین اکرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے، اسی طرح ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے ان کے مثل ان کا کوئی قول ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس چیز کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ کی مساجد کو اس بات سے روکتا ہے کہ اس کے اندر اس کا نام ذکر کیا جائے، لیا جائے، اور اس کی خرابی کے اندر اور اس کے فساد پھیلانے کے اندر کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ، ان کا یہ حق ہے کہ یہ مساجد کے اندر داخل ہوں تو صرف اور صرف خوف کھاتے ہوئے، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، بس جہاں کہیں تم اپنا چہرہ پھاؤ تو تم اللہ کو پاؤ گے وہاں پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اور کہا انہوں نے کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا، کوئی اولاد بنا لی، پاک ہے وہ ذات، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، تمام کے تمام اس کے لیے اطاعت کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کو نئے سرے سے بنانے والا جب وہ کسی معاملے کو پورا کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے وقالت اليہود لیست النصارى، اس کے اندر یہودیوں کی ایک کارستانی جو مسلمانوں کے ساتھ تھی، یا ان کی جو ایک کبھی فعل تھا، اس کو بیان کیا گیا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب اوپر سے عیسائی بھی آ گئے، اب ان دونوں کے درمیان مابین مناظرہ چل گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، یعنی کہ یہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہودی جنت کے اندر نہیں جائیں گے، اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ وہاں پر یہ بات کیا بہت زیادہ چھڑ گئی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وقالت اليہود لیست النصارى، فرمایا کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ تو کیا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ وہ دوسرا جنت کے اندر نہیں جائے گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ پہلا گروہ کیا ہے، جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اور اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کریں گے کہ کون جنت کے اندر جا سکتا ہے اور کون جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ کافروں کے متعلق، یہودیوں کے متعلق اور عیسائیوں کے متعلق ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی، 73 فرقوں کے اندر کیا ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ آیا نبی کریم علیہ السلام کی جو امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی، تو آیا وہ سارے کے سارے کیا جہنم کے اندر جائیں گے، یا کوئی راست پر بھی ہوگا یا کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے جو بنی اسرائیل ہے وہ 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے تھے، وہ سارے کے سارے کیا بنے، جہنمی بنے۔ اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بٹیں گے، اور ان میں سے جو 72 ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے، لیکن ایک جو رستہ ہوگا، ایک جو فرقہ ہوگا، وہ کیا ہے، راہ راست پر ہوگا، وہ درستگی پر ہوگا، وہ اصلاح پر ہوگا۔ اور دوسری روایت کے اندر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا ما انا علیہ واصحابی، کہ یعنی وہ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جس کے اوپر میں ہوں گا اور میرے صحابہ کرام ہوں گے، وہ گروہ کیا ہوگا، جنتی ہوگا، وہ گروہ کیا ہوگا، ناجیہ گروہ ہوگا، اور وہ کیا ہوگا، راہ راست پر ہوگا۔ یعنی کہ اہل سنت والجماعت یہ ایسا گروہ ہے، یہ ایسی جماعت ہے کہ جو کیا ہے، حضور علیہ السلام کے رستوں کے اوپر
और हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर भी और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के बताए हुए तरीके पर भी क्या करते हैं, अमल करते हैं। तो इसलिए अहले सुन्नत वल जमात ही वो गुरोह है कि जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी दी है कि ये क्या है, गुरोह नाजिया है, ये जमात नाजिया है। फिर एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ ये भी चलता है कि अहले सुन्नत वल जमात के जो दीगर हजरात होते हैं, हम उनको अहले सुन्नत वल जमात के कुछ हजरात जो है ना, दीगर गुरोहों को जब वो कहते हैं कि ये काफिर हैं, तो फिर वहां से क्या वावेला उठता है कि अहले किबला की क्या तकफीर नहीं करनी चाहिए। और इस बारे में अइम्मा अहले सुन्नत, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अइम्मा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला, ये बहुत बुजुर्ग हजरात जो इल्म के अंदर सरखैल थे और इल्म के अंदर क्या है, जबल की माने थे, इन्होंने क्या इरशाद फरमाया कि हम अहले किबला की क्या करेंगे, तकफीर नहीं करेंगे। लेकिन अहले किबला की तकफीर ना करने का ये मतलब है कि जब वो फुरूई इख्तिलाफात के अंदर हमारे क्या हो जाए, मुख्तलिफ हो जाए और उनके पास क्या कोई ना कोई दलील मौजूद हो, अगरचे वो दलील क्या हो हक पर ना हो, अगरचे उनके पास क्या कोई शुबा मौजूद हो, शुबहात मौजूद हो, दलाइल मौजूद हो, वो अगरचे दलाइल हक वाले ना हो, वो शुबहात हक वाले ना हो, तो भी वो क्या फुरूई इख्तिलाफात से हमारे क्या हो जाए, मुख्तलिफ हो जाए, तो हम उनकी क्या करेंगे, तकफीर नहीं करेंगे। बल्कि बाद हज़रात का तो यहां तक नजरिया मिलता है कि अगर वो एतकादात के अंदर भी मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला को देखने के मुतालिक और कब्र के अजाब के हक होने के मुतालिक अगर उनके पास क्या दलाइल हैं, शुबहात मौजूद हैं, और वो दलाइल और शुबहात अगरचे ज़ईफ ही हैं, कमजोर भी हैं, फिर भी हम क्या करेंगे, उनकी तकफीर नहीं करेंगे। ये मतलब है कि अहले किबला की तकफीर हम नहीं करेंगे। ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो एतकादात जो ज़रूरियात दीन है, उन ज़रूरियात दीन के अंदर वो क्या करें, नकब लगाएं और उन ज़रूरियात दीन के अंदर क्या करें, वो इख्तिलाफ करें, तो हम उनकी क्या करेंगे, तकफीर नहीं करेंगे। ये मामला नहीं है। अगर वो एतकादात के अंदर जो ज़रूरियात दीन से मुख्तलिफ हों, तो ऐसी सूरत के अंदर हम उनका क्या करेंगे, इनकार भी करेंगे और उनकी तकफीर भी करेंगे। मिसाल के तौर पर देखो, कादियानी हजरात, अब कादियानी हो गए, बेहाई हो गए, या जिक्री मजहब वाले हो गए, या ये शिया हजरात हो गए, अब ये जो हजरात हैं ये क्या करते हैं, ज़रूरियात दीन का इनकार करते हैं। बेहाई, कादियानी, मिर्जाई और जिक्री मजहब वाले जो हैं, ये इन्होंने एक अलग अपना अपना नबी बना लिया। हालांकि नबूवत का दरवाजा क्या हो चुका, बंद, नबी किसी ने नहीं आना। तो जब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, तो अब इन्होंने जो नबी होने का इकरार किया, तो इस वजह से हम इनकी क्या करते हैं, तकफीर करते हैं। और शिया जो शिया हैं, इसके मुतालिक ये याद रखिए कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला ने इसके 22 ग्रोह लिखे हैं, और 22 ग्रोह में से हम किसी को क्या है, हर एक को क्या शिया, हर शीए को क्या हम काफिर नहीं कहते, लेकिन जो एतकादात के अंदर क्या करेगा, मसला खड़ा करेगा और उसके अंदर वो क्या करेगा, नकब लगाएगा, तो हम उसकी क्या है, तकफीर करेंगे। आला हजरत अजीम उल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल मुहद्दिस बरेली ने कहा कि अगरचे शिया के क्या है, बहुत सारे गुरोह हैं, लेकिन इस दौर के अंदर शियों में से किसी मुसलमान को ढूंढना ऐसे है जिस तरह के कब्बों में से किसी सफेद कब्बे को ढूंढ लेना। तो मतलब क्या है कि कोई मुसलमान शिया मिलता नहीं है। अब वो क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, और उनके जो एतकादात होते हैं वो एतकादात खराब होते हैं। मसलन वो कहते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन वाही तो हजरत मौला अली पाक के पास लानी थी, लेकिन भूल करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले गए। ऐसे ही वो क्या करते हैं, इनकार करते हैं कि वो कुरान जो 30 पारों का मौजूद है, वो 30 पारों का नहीं, बल्कि वो इससे 3 गुना था, बल्कि अब वो कम होता गया। तो वो क्या तहरीफ के क्या है, कायल है। ऐसी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर वो क्या करते हैं, एतराजात करते हैं, उनके ऊपर तोहमत लगाते हैं, और सूरह नूर की जो 18 आयतें वो उनको नहीं मानते। तो अब जब ऐसी बात है, तो हम शिया की क्या करते हैं, तकफीर करते हैं। ऐसे ही वहाबिया का जो मसला है, इस बारे में भी ये याद रखिए, कायदे आले सुन्नत और गजाली जमा राजी के दौरान अलामा सईद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाह ताला अपने मकालात काज़मी के अंदर ये बात जिक्र करते हैं। आप फरमाते हैं कि हम किसी भी वहाबी की तकफीर उतने तक नहीं करते कि जो इनके जो सरगुन्ने थे, जो इनके बड़े थे, उनकी जो दयाबिना जो बड़े थे, तवागीत अरबा, उनकी जो 4 इबारात है, जो उनकी कुफिया इबारात है, अगर वो किसी वहाबी के सामने रखी गई और वो इनके दरमियान उसको सही मानता है, तस्लीम करता है और कहता है कि इसका कायल क्या हक पर था, हम सिर्फ उसकी तकफीर करेंगे, हर वहाबी की क्या तकफीर हम नहीं करेंगे। हक ताला से दुआ कि हक ताला में सही मानों के अंदर ये मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। अज़्लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा। फरमाया कि कितना ही बड़ा जालिम वो है कि जो अल्लाह की मसाजिद से
मसाजिद को क्या करता है, रोक देता है कि इसके अंदर कोई बंदा ना आए और अल्लाह का जिक्र इसके अंदर ना ले। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि बैतुल मुक़द्दस को बख्त नसर जो मजूसी था उसने क्या कर दिया था, बैतुल मुक़द्दस को जलाकर राख कर दिया था। उसके अंदर क्या खिंजीरों का जो गोश्त है वो डाल दिया था, शराब क्या उसके अंदर फेंकी गई थी, तो वो खराब कर दिया गया था। और उसने क्या कर दिया था, जो वहां पर दाखिल होते थे उनको क्या करता था, वो रोकता था और मना करता था। उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, मन अज़्ज़म मिम्मा मना मसाजिदल्लाह। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि बैतुल मुक़द्दस को क्या किया जाता, आजाद किया जाता। तो इस ख्वाहिश को पूरा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया। फिर उसके बाद जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह तआला ने इसको क्या करवाया, आजाद करवाया। तो ये आयत तो क्या खासकर बख्त नसर फराबी है, बख्त नसर मजूसी के मुताल्लिक नाजिल हुई कि उसने क्या किया था, बैतुल मुक़द्दस को खराब कर दिया था, उसके दरमियान फसाद फैलाया था। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका माना क्या उमूमी है। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह तआला ने और अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह तआला ने, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि लफ्ज तो क्या है खास, लेकिन मुराद क्या है उमूम वाली। यानी कि कोई भी किसी मस्जिद के अंदर भी अगर कोई बंदा किसी को रोकता है, मना करता है कि तुम यहाँ पर आकर अल्लाह का जिक्र ना करो, तो वो बहुत ही बड़ा क्या है, जालिम है। फिर यहाँ पर ये याद रखिए कि आई उसका रफी अस्मू की उसका नाम यहाँ पर जिक्र किया जाए, तो इससे ये साबित होता है कि जिक्र बिल जहर यानी कि जहरन नमाजों के बाद जो जिक्र किया जाता है मसाजिद के अंदर, आया ये जायज है कि नहीं जायज। तो हम कहते हैं कि जिक्र बिल जहर क्या है, मुस्तहब, लेकिन दरमियानी आवाज के अंदर, मुतवस्सित आवाज के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल गले फाड़ कर इतनी ऊंची आवाज के साथ नहीं होनी चाहिए कि बंदा क्या खुद अपने आप को थका दे, या आस पास अगर कोई बंदे सोए हुए हो या कुरान शरीफ पढ़ रहे हो या किसी अपने दीगर मामलात के अंदर लगे हो, तो उनको क्या है, उन मामलात के अंदर खलल हो, तो ऐसी सूरत के अंदर गला फाड़ के जिक्र बिलजहर करना वहां पर जायज नहीं होगा, हम उसको दुरुस्त नहीं समझते। हाँ, वैसे क्या जिक्र बिलजहर अगर मुतवस्सित अंदाज के अंदर हो तो ये मुस्तहब है। इसके ऊपर दलील है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते कुन्तु आरिफु इंक़िज़ा सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर, मुझे ये मान, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज खत्म करते तो वहां पर अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज से कहा करते थे या जिक्र किए करते थे, मैं जान लेता था कि अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज से क्या हो चुके हैं, फारिग हो चुके हैं। ऐसी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं अन्ना रफ़ा सौत बिज़िक्रि हिना यंसरिफु अन्नासु मिनल मक्तूबति कान अला अहदिन नबी, कि नबी के जमाने के अंदर ये बात मारूफ थी कि लोग जिस वक्त फर्ज नमाज पढ़ कर फिरते तो वो क्या करते थे, बुलंद आवाज के अंदर जिक्र पढ़ा करते थे। इससे पता चलता है कि हुजूर के जमाना अक़दस के अंदर ही बुलंद आवाज से जिक्र करना क्या था, मुस्तहब था। हमने कहा कि मुतवस्सित अंदाज के साथ होने चाहिए, बुलंद आवाज के साथ, इतनी बुलंद आवाज के साथ नहीं होनी चाहिए कि बंदा क्या करे, गला फाड़े। जिस तरह के आगे अबू मूसा अल अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि वो किसी पहाड़ के ऊपर या किसी वादी के ऊपर जा रहे थे ना, तो उन्होंने जोर से बुलंद आवाज से क्या है, अल्लाहु अकबर जिक्र करना शुरू कर दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु इरबऊ अला अनफुसिकुम फइन्नकुम ला तदऊना असम्म वला गायबा इन्नहु मअकुम इन्नहु समीउन करीब, फरमाया लो अपनी जानों पर क्या करो, नरमी करो, सख्ती न करो, क्योंकि तुम किसी बहरे खुदा को नहीं पुकार रहे हो और ना ही किसी गायब खुदा को पुकार रहे हो, बल्कि वो तुम्हारे साथ है, सुनता भी है और तुम्हारे करीब भी है, तुम्हारी दुआओं को क्या करता है, कबूल भी करता है। अब इससे मालूम होता है कि क्या अगर कोई बंदा नमाज के बाद क्या करे, जिक्र बिलजहर करे, तो ये क्या है, मुस्तहब, लेकिन मुतवस्सित अंदाज के अंदर करे। फिर इस आयत के अंदर ये भी बात की जाती है कि आया मस्जिद के अंदर कोई काफिर और मुशरिक दाखिल हो सकता कि नहीं दाखिल हो सकता। तो ये याद रखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला के नजदीक कोई काफिर भी किसी मस्जिद के अंदर भी मुतलकन दाखिल हो सकता है, मना नहीं है। और इमाम मालिक के नजदीक मुतलकन मना, यानी कि कोई काफिर भी किसी मस्जिद के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला वो कहते हैं कि मस्जिद हराम के अंदर तो किसी काफिर का दाखिल होना ममनू है, दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, बाकी मसाजिद के अंदर क्या है, जायज। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला वो कहते हैं कि मस्जिद हराम के अंदर कोई काफिर दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, जो गैर हराम की मस्जिदें हैं, जो बाकी मसाजिद हैं, उसके अंदर उनकी दो रिवायत हैं। वो कहते हैं कि अगर मुसलमान किसी को इजाजत दे तो फिर तो वो क्या दाखिल हो सकता है, एक रिवायत ये। दूसरी रिवायत यह है कि मुतलकन की दूसरी है, किसी मस्जिद के अंदर भी दाखिल होना जायज नहीं, यानी कि इजाजत दें या कि इजाजत न दें, हर सूरत के अंदर दखुल ममनू है, जायज नहीं है। ये हमने सिर्फ मज़हब बयान किया है, इसके जो दलाइल हैं इंशाअल्लाह सूरह तौबा के अंदर जिंदगी ने वफा की तो वहां पर इसकी तफसील के साथ क्या गुफ्तगू की जाएगी। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फइन्नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह,
کہ اللہ کے لیے مشرق اور اللہ کے لیے مغرب۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تھا کہ آپ کیا قبلہ ابراہیم، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تمنا تھی اور خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے کروں نماز پڑھوں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جو ہی تمنا پیدا ہوئی تو اب بار بار حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو رب تعالیٰ نے فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء، حضور ہم کیا ہیں آپ کا بار بار چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے، تو آپ کیا کریں قبلہ بیت المقدس کو چھوڑ دیں اور کعبۃ اللہ کو کیا کر دیں قبلہ بنا دیں۔ اب حضور نے یا تو 16 مہینے یا تو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، لیکن اب کیا کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب جب کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی تو کافروں نے، یہودیوں نے ان کے اوپر انکار کرنا اور اعتراض کرنا مسلمانوں پر شروع کر دیا کہ دیکھو محمد کو کیا ہو گیا، یہ اپنی خواہش کے مطابق کبھی کیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور کبھی کیا ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ کوئی دین تو نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے اعتراض کیا نا تو حضور کے اوپر اس اعتراض وارد ہونے والے کو جواب اللہ رب العزت نے دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق ہے، اللہ کے لیے مغرب ہے، جس طرف منہ پھیرو تو تم کیا ہے اللہ کی ذات کو کیا کر لو گے، پا لو گے، تم وہاں پر کیا کرو سجدے کرو۔ اور اس آیت کے بارے میں بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ سفر کی نماز کے متعلق کیا نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جا رہے ہوتے تو سواری کے اوپر ہی نوافل نماز ادا کرتے، جس طرف سواری کا رخ ہوتا تو وہاں کیا کر لیتے تھے، ادا کر لیتے تھے۔ اب آیا سواری کے اوپر نوافل نماز ادا کرنا، نفل نماز ادا کرنا تو جائز، لیکن فرض نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ ایسی سواری کہ جو رکتی نہ ہو اور ٹائم کے اندر رکتی نہ ہو، اور اگر ٹائم کے اندر کھڑی نہ ہوتی ہو اور اگر اس سے اتر جائے تو اس کے اندر کیا ہو، جان کا خوف ہو، مثال کے طور پر ٹرین ہو گئی یا مثال کے طور پر یہ ہوائی جہاز ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر سواری کے اوپر ہی نماز پڑھنا کیا جائز ہے، اور اس کے اندر کیا ہو جائے گی، فرض نماز کیا ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی، اور اس کے اندر اعادہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کوئی نہیں ہوگی۔ علامہ قاضی خان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور فتاوی عالمگیری کے اندر علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ، فتاوی عالمگیری کے اندر اور رد المختار کے اندر علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور بحر الرائی کے اندر علامہ ابن نجیم مصری نے، اور غنیۃ المستملی کے اندر علامہ ابراہیم غنیۃ المستملی کے اندر، اور باقی حضرات نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ ذکر کیا کہ جہاں عذر ہو تو عذر کی بنا پر کیا ہے، فرض نماز کیا سواری پر ادا کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک عذر کی مثال یہ بھی دی ہے کہ اگر سواری کے نیچے کیا ہو، اگر کیچڑ ہو تو کیچڑ سے بچنے کے لیے اگر سواری پر ہی بندہ فرض نماز ادا کر دے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی۔ اب کیچڑ کے اندر تو کیا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتی، لیکن ٹرین سے اتر کر نماز پڑھنے کے اندر یا ہوائی جہاز سے اتر کر ٹائم کے اندر نماز پڑھنے کے اندر کیا ہوتی ہے، سخت مشکل ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر اگر سواری پر ہی نماز ادا کر دی جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نماز ہو جائے گی اور اعادے کی بھی کیا ہے کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ یہودی اور یہ عیسائیوں کا قول جو تھا اللہ رب العزت کے متعلق اس کا رد کیا گیا۔ یہودی حضرت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی بیٹا بنا لیا، اور عیسائی حضرت کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کر لیا، بیٹا بنا لیا۔ اب ان دونوں کے قول کو رد کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا بنا لیا، بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ کیا ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا نہیں بناتا۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک فاما تکذیبہ ایایا فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان واما شتم ایایا فقولہ لی ولد فسبحان ان اتخذ صاحبۃ او ولدا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اس کا حق نہیں ہے، اور ابن آدم مجھے گالی گلوچ کرتا ہے حالانکہ اس کا یہ بھی حق نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کا مجھے جھٹلانا، تکذیب کرنا یہ ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتا ہوں جیسے کہ وہ پہلے بنایا تھا، اور اس کی گالی دینا مجھے یہ ہے کہ وہ میرے لیے یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا، اولاد بنا لیا، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کوئی بیوی بناؤں یا کوئی اولاد بناؤں۔ دوسری روایت کے اندر حضور نے فرمایا لیس احد اصبر علی اذن سمعه من الله انهم ليدعون له ولدا وانه ليعافيهم ويرزقهم۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اس سے زیادہ صابر نہیں ہو سکتا
کہ जो किसी को क्या करे तकलीफ दे अल्लाह से बढ़कर, यानी कि अल्लाह से ज्यादा कोई भी साबिर नहीं है कि उस तकलीफ के सुनने के बावजूद भी वो उसको क्या करे, रिस्क भी दे और उसको क्या करे, उसको माफ भी कर दे। और वो तकलीफ अल्लाह ताला को क्या है कि बंदे उसको लिए क्या पुकारते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, अपने लिए बच्चा बना लिया, अल्लाह ताला ने अपने लिए क्या औलाद बना ली। अब इतनी बड़ी रब ताला को तकलीफ लोग देते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको माफ भी कर देता है और उनको रिस्क भी अता करता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, बदी समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अमरन फइन्नमा यक़ूलु लहु कुन फयकून, कि वो नए सिरे से आसमानों और जमीनों को बनाने वाला। यहाँ पर उलमा ने बिदअत की तारीफ की है, लेकिन बिदअत उसका मतलब ये होता है कि साबका शरीयत के अंदर जिसके मुतालिक कोई असल मौजूद ना हो, कोई दलील मौजूद ना हो, उसके मुखालिफ कोई अमर घड़ लिया जाए तो वो क्या है, बिदअत है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, कि जो जिसने हमारी शरीयत के अंदर नया मामला गला और उसकी असल मौजूद ना हो वो क्या है, मरदूद है। फिर अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला ने ये बात यहाँ पर तफसीर कुर्तुबी के अंदर जिक्र की कि बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत हसना, बिदअत सय्या। बिदअत हसना से मुराद ये है कि शरीयत के अंदर उसकी क्या कोई ना कोई असल मौजूद हो। मिसाल के तौर पर इसाले सवाब हो गया, या मसाजिद कायम करना हो गया, या मदारिस कायम करना हो गया, या सरहदों की हिफाजत करने के लिए फौज को क्या है कायम करना हो गया। और बिदअत सय्या वो ये कि जिसके अंदर क्या दीन के अंदर कोई असल मौजूद ना हो, उसकी शरीयत के अंदर कोई असल मौजूद ना हो। अब इसके मुतालिक रब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु बिदअतिन दलालतुन, फरमाया कि जो बिदअतें हैं उनमें से सबसे बदतरीन बिदअत यह है कि जो दीन के अंदर नया काम क्या किया जाए, गढ़ा जाए। फरमाया कि हर बिदअत क्या है, गुमराही है। लेकिन बिदअत हसना के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतुन हसनतुन कान लहू अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा मिन बादी मिन गैरि अन यनकुस मिन उजूरिहिम शयउन व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन काना अलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा मिन बादिही मिन गैरि अन यनकुस मिन उजूरिहिम मिन औज़ारिहिम शयउन। फरमाया कि जो बंदा इस्लाम के अंदर अच्छी सुन्नत ईजाद करता है तो उसका अजर और उसके लिए भी ये जिसने ईजाद किया और उसके बाद जो उस सुन्नत पर अमल करने वाले हैं उसके लिए भी होगा, और इनके दरमियान क्या है, कोई भी अजर के अंदर कोई कमी नहीं की जाएगी। हाँ, जो बुरी सुन्नत, जो बुरी शे को क्या करता है, ईजाद करता है, तो फिर इसका जो विज़र है, जो इसका इकाब और अजाब है, वो उसको भी मिलेगा। और उसके बाद जो इस बिदअत के ऊपर, इस बुरे अमल के ऊपर चलने वाले हैं उनको भी मिलेगा, और इनके दरमियान जो अजाब और इकाब होगा, इनके दरमियान कोई कमी भी नहीं की जाएगी। हक ताला से दुआ है कि हक ताला में सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए।